सो असीं ये देखते पए हां, हुण असीं कूच दे विच पहुंच चुके हैं और कूच दे विच किस तरह प्रभु अपने लोकां दे उत्ते उसकी किरपा और किस तरह उन्होंने छुड़ा के लैके आ रहा सी। ये इंतजार इंतजार इंतजार, पर जिस वेले प्रभु ने अपना काम करना, जिसले वो समा अंत दा आना, वो एनी जल्दी इन्ने थोड़े समय दे विच वो समा खत्म हो जाना और युग बदल जाना। ऐदा प्रभु बदलता सारा कुछ। जिसलिए वो सजा दिंदा तो किस तरह दिंदा, और जिसलिए वो छुटकारा दिंदा तो किस तरह दिंदा। प्रभु के छुटकारे दे विच उसकी सजा छुपी हुआ, और उसकी सजा दे विच छुटकारा। किसी दे लई वो सजा आ, पर किसी दे लई वो छुटकारा। कोई भी काम बेअर्था नहीं हो रहा, कोई भी काम बेअर्था नहीं हो रहा। ये नहीं हैगा कि प्रभु ने जेड़े बंदे आ वो मिस्र दे विच आ ते वो सजा ईरान नूं दिंदा पिया, इस तरह नहीं हो रहा। जो सजा मिस्र नूं मिलदी पई आ, उहदे विचों अपने लोकां दा छुटकारा है, उहदे तो प्रभु छुटकारा पैदा कर रहा। और ये एक चीज देखने वाली है। सो असी अगर असी आ जाइए कूच दे बेसिकली पंजवें चैप्टर दे विच, चौथे चैप्टर दे विच, और चौथे चैप्टर दे विच 1463 साल का समा सी जिस वेले प्रभु ने मूसा नूं वापस बुलाया सी। 1463 तीसरा चैप्टर जिहड़ा सी वो चलदा पिया सी। और असी ये देखते पे हैं कि प्रभु ने मूसा नूं बुलाया और बुला के उसनूं कहा कि मैं तैनूं हुण लैके जा रहा। और जिहड़ा सन सीगा वो बेसिकली द एंड ऑफ जिद्दां 1463 साल का अखीरले महीने चलते पे सीगे मसीह दे आउण तो पहला। और असी फिर देखते हैं कि प्रभु ने मूसा नूं शक्ति दी, मूसा वापस गया, और हुण वो बेसिकली असी देखते पे हैं कि 1462 का समा आ गया जिसले मूसा वापस अपने देश के विच पहुंचा। और मूसा फिर हारून नूं लैके राजा के सामने गया, जो प्रभु ने उसनूं कहा सी उसने उसनूं वो दो चीज़ां दिखाइयां, और लेकिन उन्होंने उसनूं नहीं जान दिता। जिद्दां ही असीं हुण 7वें चैप्टर दे विच आउने आ, असीं मार्च के लागे छागे पहुंच गए 1462 दे। और प्रभु ने अपने उत्थे महान काम शुरू कर दिते। सब तो पहला हारून की लाठी, फिर पानी का लहू दे विच बदलना, फिर डड्डूआं का आना, और फिर जूआं का आना, और फिर असी देखते पे हैं कि मक्खां का आना, पशुओं का मरना, घोड़ियां का निकलना, गड़े वरने, और फिर टिड्डी दल का आना, और फिर हनेरा सारे पासे छाना, और 10वीं बड़ा जी प्रभु लैके आया जेठियां की मौत। और अप्रैल के 7 तरीक का 1462 साल के समय के हुण असीं बैठे। यानी कि ये सारा कुछ बेसिकली 3 महीनों के विच उन्होंने बुला के वापस पहुँचा के सारा कुछ करके 3 महीनों का समा होया। और 3 महीनों के विच प्रभु ने एडे बड़े बड़े मिरेकल किए, और ये सारे दे सारे मिरेकल प्रभु के लोगों ने देखे। उन्होंने मिस्र की हाहाकार सुनी अपने कन्नां दे नाल, और प्रभु के लोगों नूं यानी कि लाठी तक ही एक कख भी नहीं चुकना पिया जंग करने के लिए। और बिना जंग तो अपनी ताकत के नाल प्रभु अपने लोगों नूं इत्थों कढ के वापस लैके जा रहा। और जिहड़े उन्हां दे सारे देवते आ, वो सारे दे सारे देवते उन्होंने शिकस्त सब हर गए। कोई भी उन्हों का जिहड़ा देवता आ उन्होंने लई इत्थे उन्हों की मदद नहीं कर सकता। और फिर पसाह का त्यौहार आया। पसाह के त्यौहार नूं प्रभु ने क्या किस तरह मनाना, और प्रभु उतों अपने लोगों नूं लैके असीं देखिया खमीरी त्यौहार रोटी के त्यौहार तो बाद प्रभु ने उन्हें अपने लोगों नूं
ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ 1000 ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ 100 ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੀਹਹੀਰੋਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਥੌਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਸਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਮਨਹੋਟep, 40 ਸਾਲ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਬਰੂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਅਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਜ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸਨ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਾਕਲ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਡ ਗਏ 1462 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਸੋ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਏ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
मन्ना पड़ेगा। हुण इस दिन तो एवरीडे 6 दिन स्वर्ग तो मन्ना पड़ता और 6वें दिन उन्होंने इजाजत आ कि तुसी दुगना इकट्ठा कर सकते, पका के रख सकते, ताकि अगले दिन जिहड़ा वो आराम का दिन, उस दिन तुसी पकाउणा कुछ नहीं, उस दिन तुसी इसनूं खा सकते। सो असी मीट खांदे सी, प्रभु ने उन्होंने मीट दिता। अगे बढ़े, माउंट होरब के लागे पहुंचे। पिछले पास इको ही पहाड़ आ, उसनूं माउंट साइनाई कहा जाता। एक पासे दे लोग उन्होंने माउंट साइनाई कहते, दूजे पासे दे लोग माउंट होरब कहते। और उत्थे जिसले हाले उस पहाड़ की पिठ पिछे ही वो पहुंचे आ, ते लोगों ने फिर रौला पाता कि साडे लई पीण नूं पानी है नहीं। और असीं हाले भी 1 साल के समय दे विच दी गुजरदे पए। तो प्रभु ने कहा कि तू जाके चट्टान दे लाठी मार और वो उपरों वो थल्लियों लैके उपर तक पाड़ जाए और वो च पानी गश जिदा जिदा झरना नहीं फुटदा हुंदा, पानी का झरना फुटेगा। और उस दे विचों जो प्रभु ने कहा सी वो उन्हां नूं मिलिया। और अज भी वो चट्टान उत्थे खड़ी है जिथों पानी वग के गया है, क्योंकि जिथे पानी वग के जाता तो प्लेन कर दिंदा पत्थरां नूं, और पत्थर जिहड़े आ वो प्लेन आ सारे जिथे जिथे वो हैगे आ। सो असीं की देखदे पए कि प्रभु किस तरह घराने दे विच अपने लोकां दे लई वो काम करदा पिया जिहड़ी साडी समझ तो बाहर। सो उन्होंने खाधा पीता, उन्होंने डंगरां ने खाधा पीता, और हुण प्रभु ने उन्होंने अपना नियम देण तो पहला उन्होंने जिहड़े ला जिन्हां लोकां ने अपने लोकां दे फैसले करने हैं वो दिते। सौरा उसका यत्रो आया, उसने दस्या कि तेरे लिए कल्ले लिए काम बहुत है, तू लोग चुन जिहड़े जिन्हां ते तू विश्वास करना, उन्होंने 10,000 के उत्ते 1000 उत्ते 100 उत्ते 10 उत्ते उन्होंने ला कि वो फैसले करने ना ही बेसिकली पहला लीगल सिस्टम सैट होंदा पिया। उस तो बाद प्रभु ने उन्होंने अपना ला किदां दा दिता। उसने 3 ला ऐसे दिते जो प्रभु दे नाल स्वर्ग दे नाल जुड़े हो सी। और उस नियम दे विच ये सी कि तुसीं कोई गड़ी हुई मूर्त, कोई बनी हुई मूर्त के सामने नहीं झुकना, एक परमेश्वर तुहाडा वो मैं। और उस तो बाद प्रभु ने उन्होंने एक उन्हां दे आराम दे लई, जानी आराम दे लई एक दिन दिता, जिस दिन उन्हां दा मन तन आत्मा आराम पाउण गया। फिर प्रभु ने उन्होंने कहा कि हुण मैं तुहानूं जिहड़े ला देने आ वो तुहाडे आपसी संबंधी वास्ते देने, जिहड़े धरती ते लागू होने। चोरी ना करी, जिना ना करी, राइट, अपने गुआढ़ी की किसी चीज़ के उत्ते नज़र ना रखी। सो सानू प्रभु ने उस तरह के एवरी डे जिहड़ा जिंदगी नूं और भैणां भरावां की जिंदगी में कम्यूनिटी जिहड़ियां चीज़ां साजदियां, एक कम्यूनिटी जिन्हां चीज़ां दे नाल साजी जाती है और कम्यूनिटियां दे नाल देश साजिया जाता, प्रभु ने वो सारे उन्होंने ला दिते। और फिर उस तो बाद असीं ये देखते हैं कि प्रभु ने उन्होंने अगले 3-4 चैप्टर जिहड़े हैगे वो लगातार उन्होंने ये सारे ला दिते जाते हैं। और हुण उसने मूसा नूं कहा कि तू मेरे को पहाड़ के उत्ते आ। ये जो चीज़ां मैं दसियां ये तैनूं हुण मैं लिखती रूप के विच अपने हत्थ दे नाल लिख के दूंगा। इक्को साल हाले चलदे पए। इस साल के लिए 450 साल उन्होंने इंतजार किया। हाले असीं उसे समय से चलते पाए। और प्रभु ने की कहा कि तू मेरे को उत्ते आ और मैं तेनों हुण दसूंगा। सो प्रभु ने जिहड़ा स्वर्गी तंबू का जिहड़ा डिजाइन आ वो उसनूं दिखाया। और जिद्दां जिद्दां प्रभु हरेक चीज़ के बारे दसदा पिया कि किद्दां तू नेम का संदूक बनाउणा
ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ, ਰੋਟੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੇਦੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 28ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਏ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੇਦੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯੂਸੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਬਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂਫ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸੁਗੰਧ ਬਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦਾ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ, ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਦਊਂਗਾ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਟੁਟੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹ 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਖੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ,
ਹੁਣ तू फटियां कट के बना के लातियां, पर लिखूंगा मैं अपनी उंगल के नाल। सो प्रभु ने अपने लोगों के नाल प्रतिज्ञा की कि मैं इन्हां दे नाल रहूंगा। मूसा ने कहा तू किदां दा परमेश्वर है, मैनूं अपनी महिमा दिखा। ते उस दे विच मूसा नूं जो प्रभु ने दिखाया अपना दयालु होना, कृपालु होना, गुस्सा करने दे विच मठा, धीरज रखण वाला, प्यार ते वफादारी के नाल। और जिसले सारा कुछ चारे खाने कुछ ना हो तो फिर सजा दे। और जिन्होंने प्रभु सजा देन जा भी रहा, जिथे इन्होंने लोगों को बसाना, प्रभु ने 890 साल उन्होंने चलिया। 890 साल। और फिर असी देखा कि प्रभु ने नवे सिरों वो नेम नूं ताजा किया और उन्होंने फिर दिता। और हुण मूसा सीने पहाड़ तो वापस आया, लेकिन ये नवा मूसा है, ये वो मूसा नहीं। ये मूसा प्रभु की महिमा तो वापस आ गया। अजीब चीज है ना। ते लोकां नूं की मिलदा पिया देखो, कि जिस प्रभु नूं उन्होंने हीण जानिया और एक बच्चा बना के पूजा की, उस प्रभु ने उहदे विचों भी उन्होंने बरकत दी। और उसने मूसा नूं वो दे के प्रभु ने लोकां दे लई घल्लिया जो पहला मूसा नहीं सी। उसके चेहरे पे जो चमक सी लोग देख नहीं सी सकते। हुण लोकां ने कहंदे कि असी तेरे अल नहीं देख सकते, तो अपने मुंह ते कपड़ा लिया। पर उसके नाल प्रभु ने हुण मूसा नूं अथॉरिटी भी दित्ती है। और असी देखते हैं कि असी 35 आयत तो लैके 38 आयत तक देखा कि प्रभु की हजूरी दे लई, ताकि प्रभु की हजूरी लोगों के विच रहे, हुण एक तंबू तैयार किया जा रहा, ताकि प्रभु अपने लोगों के नाल रहे। सो वो तंबू हुण असी देख लिया कि उसकी असी सारी हुंदी देख लई। हुण असी देख लिया कि कुंटलों के हिसाब के नाल सोना, कुंटलों के हिसाब के नाल चांदी, कुंटलों के हिसाब के नाल उत्थे कहां लाया गया। एक आयत जिहड़ी मैं तुहाडे लई द्वारा खोलनी मंगदा, वो आयत है 38वें भाव की 8वीं आयत। और यह जिथे उन्होंने अपने हाथ पैर धोने सी। सो वो कहते बसलेल ने कहे का एक भांडा बनाया, जिसकी चौंकी भी कहे की बनी सी। इस विच प्रभु दे तंबू दे बूहे अगे सेवा करन वालियां औरतां दे शीशे लगे हुए सन। What does it mean? अच्छा, शीशे का हाले तक जिहड़ा ਇਹਦੀ डिस्कवरी नहीं हुई सी। जिहड़ा असीं गिलास हुण देखदे ना, जिहदे विच मूँह देखदे हैं, ਇਹਦੀ डिस्कवरी हाले तक नहीं हुई सी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं सी कि प्रभु ਨੂੰ ਇਹ नहीं सी पता कि गिलास किदां बनदा। उस वेले जिहड़ा कहा हुंदा सी, जिहड़ा फाइनेस्ट कहा हुंदा सी, रियली जिहड़ा हाई क्वालिटी दा कहा हुंदा सी। यानी कहे दो तरह के हुंदे सीगे। एक जिहड़ा ब्रॉन्ज हुंदा सीगा वो रैगूलर भांडे भूंडे बनाउण वाला हुंदा सी, जां तोड़ दियां नौबां बनाउण वास्ते हुंदा सी, जां ब्रॉन्ज के हथियार भी बनते सी, उहनूं ब्रॉन्ज पीरियड भी कहंदे सी। पर जिहड़ा ये 38वें कूच की 38वें भाव की 8वीं आयत आ कि बसलेल ने कहे का एक भांडा बनाया, जिसकी चौंकी भी कहे की सी, जिस विच प्रभु के तंबू के अगे सेवा करने वालियां औरतां दे शीशे लगे हुए सन। कहण दा की मतलब
कि जिहड़ा फाइनस्ट हुंदा सी उसनूं इन्ना ज़्यादा पॉलिश किया जाता सी जिसलिए वो कंप्लीटली पॉलिश हो जाता तो उहदे विचों भी तुसीं शीशे वांगू मूँह देख सकदे सी। सो उस वेले शीशा जिहड़ा देखण दे लई वरतिया जांदा सी वो एक्चुअली कहे दा बणिया हुंदा सी। फाइनस्ट जिहड़ा कहा हुंदा सी, फाइनस्ट जिहड़ा ब्रॉन्ज हुंदा सी उसनूं इन्ना चमका दिंदे सी कि उहदे विचों दी शक्ल दिसदी सी। सो इत्थे वो भाव आ। सो कहण दा मतलब ये आ कि बहुत ही हाई क्वालिटी का जिहड़ा कहा सी उसने जिहड़ा कोई बर्तन बनाया जिहदे विच हाई प्रीस्ट ने अपने हथ धोने सीगे ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਹੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1462 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ 39ਵਾਂ ਭਾਵ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 21 ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ। ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੱਪੜਾ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰੋਹਿਤਾਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਫੋਦ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਪੱਤਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਏਫੋਦ ਦੇ ਧਾਰੀਦਾਰ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਫੋਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਵੀ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਉੱਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਕਰ ਆਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਫੋਦ ਦੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਟਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸਲੇਲ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਵੀ ਏਫੋਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚੌਰਸ ਸੀ। ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 22 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਅਕੀਕ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਜਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਦੁਧੀਆ ਬਿਲੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਰਕਨ, ਹਰੀ, ਅਕੀਕ ਅਤੇ ਕਟਹਿਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੌਥੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਰੂਜ਼, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰੀ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਅਤੇ 2 ਕੜੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2 ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੋਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਏਫੋਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕੜੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਏਫੋਦ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਹੀ ਕੜੇ ਏਫੋਦ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਕੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਏਫੋਦ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਫੋਦ ਪਟਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ
और किस तरह प्रभु ने ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां अपने लोगों को बख्शियां है, वो पहनदा सी, प्रभु ने साडे पाइयां है। That is the difference। उस कीमत में देखो जो प्रभु ने सानू दित्ती है। उसने अपने चेलियां वाल नूं मुड़ के कहा सी कि मैं तुहाडे लई नबी ते पुरोहित घल्लूंगा, इन्हां विचों भी तुसीं कईयां नूं मारोगे और कईयां नूं तुसीं सजा दोगे, कईयां दे कोरड़े मारोगे और कईयां नूं जगह जगह जाके पाड़ोगे। जिसलिए उन्होंने धिक्कार दित्ती सी इन्हां लोकां नूं। और उस वेले प्रभु ने ये हाई प्रीस्ट के कपड़े तो हुण उहदे कोल पाए हो रह गए, लेकिन उन्हां कपड़ियां दा असली मतलब नहीं उनको रह गया जो सी। सो आओ ਅਸੀਂ ਹੁਣ बाकी ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੀਏ जो प्रभु ने, और हर एक चीज प्रभु ਦੀ जिन्ने भी उसने चीज़ां पाईयां सारी दी सारियां चीज़ां पवित्रता दे नाल यादगारियां दे नाल जुड़ियां है। उसके मोढियां ते 6 ट्राइब्स इधर ते 6 इधर। और देखो बनाने वाले कौन, जेड़ा उसने चुनिया हैगा यहूदा दे खानदान चों, वो लेहा दा बेटा है। और जेड़ा उसने दूसरा दान दे कबीले दे विचों चुनिया, वो बिलहा दा बेटा है। सो प्रभु ने दासी नूं भी बरकत दित्ती, एक दासी नूं बरकत इत्थे दित्ती, उसदी संतान नूं बरकत दित्ती, और एक जिहड़ी उसदी पत्नी आ उसनूं बरकत दित्ती। उस पत्नी नूं बरकत प्रभु ने दित्ती जिन्हें बेचारी नूं सारी उम्र एक तुच्छ जानिया। और राखेल ने अपनी दासी बिलहा दे के अपने पति नूं अपने लिए संतान पैदा की, जिसका पहला पुत्र दान सी। उसने राखेल दे खानदान चों नहीं कुछ चुनिया, राखेल दे दोनों पुत्रां चों नहीं इत्थे कुछ चुनिया। उसने बिलहा उस दासी चुनिया। प्रभु किसे दे नाल भी किसे दा हक नहीं रखता। बड़ी चीज़ां देखने वाली चीज़ां उत्थों सानू पता लगता कि किस तरह प्रभु ने दासियां दा भी हक दे रखा, उन्होंने भी उन्होंने हक बराबर हक दे रहा, बराबर हक दे रहा कि पत्नियां दे विचों एक पुत्र चुनिया ते दासियां दे विचों एक पुत्र चुनिया। That's the beauty of the Lord। ये साडे प्रभु की सुंदरता है। सो अगे देखते हैं कि बसलेल ने बाकी दे जिहड़े प्रोतां दे लई कपड़े बनाए। आओ असीं 22 आयत तो लैके फिर असीं इसनूं जिद्दां कि 43 तक देखते हैं। बाकी दे प्रोहताई दे कपड़ियां दा बनाए जाना। बसलेल ने नीले रंग दे उणे होए कपड़े दा एफोद दा चोगा बनाया। चोगे दे विच सिर पाउण लई मोरी रखी, जिस दे कंडे ते लेड़ के कपड़ा लाया कि वो पाट ना जावे। चोगे दे हेठले बार्डर ते नीले बैंगनी गुलनारी रंग दी कढ़ाई नाल अनार बनाए हुए सन। अनारां दे विचकार सोने दी कढ़ाई नाल घुंघरू बने हुए सन। इस दी तरतीब इस तरह सी, एक अनार अते फिर एक अंगूर, फिर एक अनार अते एक घुंघरू आदि। ਇਹ ਉਹਨਾਂ मूसा ਨੂੰ प्रभु तो मिली आग्या ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ, ਪਗੜੀਆਂ, ਸਾਫੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨ ਕੱਤੇ ਨੀਲੇ बैंगनी ਅਤੇ ਗੁਲਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਟਿਆ ਪਟਕਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ मूसा ਨੂੰ प्रभु ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਅਰਪਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਕੁੰਡੀਆਂ, ਚੌਕਟੇ, ਸੇਰੂ, ਥੰਮੀਆਂ, ਪਾਇਦਾਨ, ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ, ਲਾਲ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਲਾ ਪਰਦਾ, ਬੂਹੇ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਨੀਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਚੋਪਾਂ ਤੇ ਢੱਕਣ ਸਮੇਤ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੇਦੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੇਦੀ, ਉਸਦੇ ਜੰਗਲੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੋਪਾਂ ਸਮੇਤ, ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ, ਚੌਂਕੀ ਸਮੇਤ, ਬਾਹਰਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਥੰਮੀਆਂ, ਪਾਇਦਾਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਰੱਸੇ, ਕਿੱਲੇ, ਤੰਬੂ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਥਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੰਮੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਲਾਂ, ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। Are they thankful? और हर चीज का मिरेकल आ देखो, इन्ने मिरेकल 1 साल दे विच होए, पर की शुक्रगुजार। शुक्रगुजारी उस वेले लियाउंदी जिसले प्रभु दिल बदलदा, फिर इंसान नूं हरेक चीज च शुक्रगुजारी दस्सण लग पैंदी। उसमें भरोसा हुंदा कि मेरा प्रभु जिहड़ा मैनूं इत्थे तक लैके आया, वो मैनूं अगे लैके जाण दे लई ये सब चीज़ां जिहड़ियां धरती दियां, ये सब धरती ते रह जाणियां। और ये आत्मा जो साडे अंदर जो दिता गया, उसका प्रभु दे आत्मा नूं तुसीं उसका आत्मा का मन ना तोड़ो, ये शब्द बरत्या। और प्रभु का शुक्र है कि उसने अपने विश्वासियों को अपना आत्मा, और जिस तरह ये तंबू तैयार होंदा गया, इसी तरह इस शरीर में भी तंबू ही किया गया। प्रभु के वचन च इसमें तंबू किया गया। पर इसके विच जिहड़ी महान एक चीज है वो है उसका जिसके बारे असीं कल नूं देखांगे। लेकिन आओ अज असीं अपने इस चैप्टर में फिनिश करिए और फिर असीं क्योंकि कुछ दे विच सानूं और उत्तर दे विच सानूं बार-बार जाना ही पैना। सो आओ असीं देखिए कि हुण उन्हां ने वो सारियां चीज़ां तैयार कीतियां ते उन्हां ने हुण खड़ा करन दा वेला आ। सो 40वां पाप इसकी 1 आयत तो लैके 33 आयत तक जिसमें है ਪਵਿੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦਾ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, क्षमादान ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇਦੀ ਨੀਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੀ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਪਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇਵੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਲਟਕਾ ਦੇਵੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੁਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਾਏਦਾਨ, ਚੌਖਟੇ, ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਥੰਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉਤਲਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉਤਲਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਨੀਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬੇਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘੇਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੰਬੂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ?
ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। They have a physical signs of God with them. ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੰਬੂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਲਵਰੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਮਝ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ, ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਦਲ, ਤੇਰੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਬਲੈਸ ਯੂ।